नमस्कार मु जितेंद्र पति यूट्यूब मंच नना वीडियो को आपण मानक स्वागत। तबे आज आमे नुआ एक जगह को आज नुआ एक दृश्य देखिबा ता सहित किछि ज्ञान नबा ज्ञानर भंडार ये चैनल आपण माने पाइबे। नना चैनल स्वतंत्र आपण मानक पई आपण माने जेते शीघ्र आकु सब्सक्राइब आउ लाइक आउ शेयर ये तीनोटी कर दियंतु। एटा आपण मानक पई जा भी हो आपण माने आज आमर देवी माँ को दर्शन करुचंती को जगह ये आपण जाजपुर जिले पड़ुची जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक अंतर्गत जरी ग्राम आपण से जगार आमर देवी माँ को दर्शन करुचंती एवं आपण मानकु ज्ञानर भंडार तांको पाखरे अछि आपण मानकु देबे। जा भी हो आमे जिबा तांकर परिचय प्रदान करिवे ता सहित देवी माँ को विषय रे किछि कहिबे आउ हमर भक्त माने जो माने सब आसुचंती तांकर मनोकामना केमिति होउची पूर्ण ये विषय रे जानिबा। तो आसंतु जिबा। आज्ञा आपनकु मोर प्रणाम। आपण सर्वप्रथमे आपनकर नाम प्रकाश करंतु। महेश्वर बारिक जरी आपण कहिबे हमर देवी माँ पूजा सकाळू आरंभ होई संध्यार केते बेले सरे ना राति पर्यंत पूजा चले ये विषय संक्षेप रे कहिबे। निर्दिष्ट समय माँ जमते हेले 8 पूर्व स्नान कर प्रतिदिन स्नान करवा शाड़ी चेंज करवा सिंगार हवा ये सब कार्यक्रम अच्छे। माँ सहित दुर्गा सहित ये महादेव विश्वेश्वर स्थान अच्छी तांकर स्नान बड़ सिंगार ये कार्यक्रम अच्छे। नवग्रह अच्छा तांकर कार्यक्रम पंचतत्व लाइन एठी पूजा होची। गणेश भास्कर विष्णु शिव दुर्गे तथैव च भिन्ना भिन्न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते। एठी पंचतत्व पूजा 5 देवतांकर होची। पार्श्व देवा देवी अच्छी। मु 8 माँ को स्नान करी समस्त देवादेवी को पूजा सारा बेलू मत 2.5 घंटा समय लगुच। तथापि मु भावुची एटा सर्टकट मु करूची। आउ कौन आपण माने माँ को पूजार रीतिनीति विषय रे जानिले। तबे गोटे प्रश्न अच्छी देवी माँ आमे जो देवी माँ को आमे एठी दर्शन करूचे दुर्गा देवी जरी ग्राम रे आपण माने थरे आसंतु ए जगह को। एठी एमिति गोटे अलौकिक कथा अच्छी आपण माने ए जगार पहुँचले जानी परिबे। चित्र देखिले आपण माने भाबुथिबे कौन जे ये शूटिंग पाई ये चित्रटी करा जायछि केवल नुहे एटा भूल आज्ञा। एठी प्रत्येक दिन आमर देवी माँ को पाखरे भक्त एमती पहुँची थांती तांकर दुख जनाती। जो दुखटी माँ को छड़ा केही भी आरोग्य करि परिबे नाही लाभ दे परिबे नाही। जा भी हो आमे एबे जानिबा भक्तों विषय रे हमर बाबा कौन कहउचंती ये विषय रे आपण माने संक्षेप रे जानि नियंतु। एक मोर परिचय जन कम्युनिस्ट नेता थिली दीर्घ 46 वर्ष नेतागिरी कर। हठात मो पुअर ब्रेन आउट है। मु कटक बोधे पुआ को 12 थर शॉक देला पर मत लास्ट शॉकटा इते कष्ट देला मु ताको घर को न आनी झारसुगुड़ा पड़े। मो झारसुगुड़ा 46 वर्ष रोते। ये जो माँ एठी आविर्भाव होती ये एक वास्तव तथ्य स्टोरी। मु मो पिला को धरिकी जड़े सांग माध्यम मु बसना रायपुर बसना माँ शक्तिपीठ को जाइली।
ଯାହା ହଉ ସେଠି ମୋ ପୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲା। ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଯିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ସିଏ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେତେବେଳେ ମା ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ଥିଲେ। ଜଣେ ମା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ତ ପୂଜାରେ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତୋ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ତୁ ମୋତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ମା ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଲାଗି ମୁଁ ନେବି ରଖିବି କେଉଁଠି ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ କରିବୁ ମୁଁ ସେଇଠି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ପୁଅ ଆସିଲା ମୋ ପୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଲାଇନ୍ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଶିଗଲି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 6ଟି ମନ୍ଦିର କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଇଭିନ୍ 6ଟି ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାହାର ପ୍ରପର୍ଟିର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 କୋଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁଁ ଶେଷ କରିଛି। ଇଏ ମନ୍ଦିରଟି କିଛି ନହେଲେ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ମୋ ପକେଟରୁ ମୁଁ ଦେଇନି ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦେଇଛି। ସହଯୋଗରେ ହେଇଛି ଏ ମନ୍ଦିର ବେଶୀ VIP ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ମୁଁ ବସନାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ସେଇଟା ହୁଏ। ଏମିତି ବି ଗୋଟେ କିଛି ପାୱାର ଆସିଲା ସ୍ପିରିଟ୍। କେଉଁ ମସିହାରେ ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ? এটা 16 ମସିହାରେ ମାନେ ପୂଜା ପାଇଲି ପୂଜା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ବୁଝିଲେ ଧୀରେ 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 ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଥିଲା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ମାନସିକତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନ୍ଦିରଟେ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେବା କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାବାଙ୍କର କଥା। ଭୋଗ କ'ଣ ଆଣନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଭୋଗ ଲାଗୁ ହୁଏ ଏ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା। ଟିକେ କହିବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଭୋଗ ଲାଗୁ ହୁଏ? ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଡେଲି ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ନୀତି ଭୋଗ କରିବା ଲାଗି। ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦିର ସର୍ବଜନ ଡିକ୍ଲାର କଲି ଏଠି ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି। 5000 ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ସର୍ବଜନ ଡିକ୍ଲାର କଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ମୁଁ ମାଙ୍କର ନୀତି ଭୋଗ କରିବି। ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋ ପୁରୋହିତ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାକତ ଅଛି ଏବେ ନୀତି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯଦି ନ ପାରିବେ ଆପଣ ନୀତି କରନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ନୀତି କରିପାରିବ। ପୁନେଇ ପର୍ବ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନୀତି ହେବ। ତେବେ ଫଳର ଭୋଗଟି ଲାଗୁ ହୁଏ। ତେବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯେଉଁ ନୀତି ଭୋଗଟି ହୁଏ ନୀତି ଭୋଗ ଏଠି ଆମର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାବା ନପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆଉ କେହି ନ କରିପାରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ମା ତ ଆମର ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗୁ ହୁଏ କେବଳ ଫଳର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି କେବେ ଆସନ୍ତି ଫଳର ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ପାତ୍ରରେ ଆଣିବେ ଜମା ଜରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଜରି ଛୁଇଁଦେଲେ ଆପଣମାନେ ମାରା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଆପଣମାନେ ଜରିର ବ୍ୟବହାର ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜରିର ବ୍ୟବହାର ମୋଟେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପାତ୍ର ନ ମିଳୁଛି ସାଧାରଣରେ ଆପଣ ସେମିତି ଆସି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ
ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ସେବେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିବାର କାରଣ ଯେଉଁ ଦେବାଳୟକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦେବାଳୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅପମାନିତ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଛୁଇଁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି। ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ମାଙ୍କୁ ବା ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ପୂଜକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଆମ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତେବେ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ପଦାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ହେଉ ଇଏ ଗଲା ଆମର ନୈତିକ ଚାର କଥା। ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଜିଯାଇଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଘରର ଚକଡ଼ା ଉପରେ କିଛି ଦୋଷ ରହୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ବାବା କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ବା ଆମ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ। ଏଠି ବହୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଶିବ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶକ୍ତିପୀଠ କେଉଁଠି ନଥିଲା। ମୋ ଗୁରୁଜୀ ହରିହର ଦାସ ସିଏ ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ କ୍ଷେତ୍ର। ସିଏ ନର ଦେହରେ ଜଣେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ଦେଖୁରି ହରିହାଟ ପଡ଼ିଆ ସେ ଆଶ୍ରମର ମହାପୁରୁଷ। ସିଏ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଏଇଟା ମାଳିକାରେ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଇଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ମୋତେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଆହୁତି ଦେବାର ଥିଲା, ଏଇ ତିଥିରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାଟି ପାଇଛି। ଇଏ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ। ମୁଁ ସେଇଦିନରୁ ଇଏ ପୀଠକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠର ଆଡ୍ରେସ୍ କରିକି ଲେଖୁଛି। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ବାସ୍ତବ ହେବ? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାଟି ଆମର ଶକ୍ତିପୀଠରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ଶକ୍ତି ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେମିତି ଆମର ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଇନଭାଇଟେସନ୍ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯାଜପୁର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର। ଏ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟଭାଗ ଜରି ଖରସ୍ରୋତା, ପୁଣ୍ୟ ଖରସ୍ରୋତା କୂଳରେ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ହେଉଛି, ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଚାର ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ରୋଗର ନିରାକରଣ ହେଉଛି। କିଏ କ'ଣ ଉପକୃତ ହେଉଛି ଉପକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନେଇକି ବସିଛି ଏଠି ଯିଏ ରୋଗୀ ଆସିବ ସେ ମୁକ୍ତି ହେବ। ଇଭିନ୍ ପାରାଲିସ୍ ରୋଗୀ ମୁଁ ଟଚ୍ କଲେ ସେ ଭଲ ହେଉଛି। ତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଏଠି ଟଚ୍ କଲେ ସେ ଦୂର ହେଉଛି। ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅଛି, ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଚାର ବି କରୁଛୁ। ମୁଁ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଏସବୁ କରେ, ମୁଁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ସହିତ ମୁଁ ସମାନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ କଥାଟିଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ ଏବେ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ନେଇ ପଦେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ କହିବେ ଆମର ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସଂକ୍ଷେପରେ। ପରିବେଶ ଆମର ଏ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ମୋ ପରିବାର ସହିତ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 73 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାତଃ 5ଟାରୁ ମୁଁ ଉଠେ,
ଇଏ ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଖରିକିବା ସଫା କରିବା ପୋଛା ମାରିବା ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ପତି ପତ୍ନୀ 2 ଜଣ ମିଶିକି କରୁ। ଇଭିନ୍ ଅବସର ସମୟରେ ଏଠି ମୁଁ ବସିକି ମାଆଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ପବ୍ଲିକଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ମନ୍ଦିରଟି ବହୁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଭିକ୍ଷା ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ, ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ଭିକ୍ଷା, କୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଭିକ୍ଷା। ମୁଁ ଟଙ୍କାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଦେଇଛି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଜମି ବି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଛି। ନହେଲେ ଇଏ ମନ୍ଦିର ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମୁଁ କେବେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବର୍ଷରେ 2ଟି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, ଚୈତ୍ର ମାସ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଯେଉଁ ପୂଜାଟି ହୁଏ ସେଇଥିରେ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ। ଏ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ହରିୟାଣାକୁ ଛାଡ଼ି ଯେ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ମୋର 9ଟି ରୂପ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଁ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ନବଦୁର୍ଗା କିଏ ତିଆରି କରିବ, କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ, ଏଠି ସବୁ ପାଖରେ ବହୁ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ପାରିଲେନି। ବରୀର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ। ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ନବମୀ ଦିନ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି କାମ ଏଠି ହୁଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ 9ରୁ 5 ବର୍ଷରୁ 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବକୁମାରୀଙ୍କର ପୂଜା ଏଠି ହୁଏ। ବିଧି ବିଧାନ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ 9ଟି କୁମାରୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା ଠାରୁ ଯେମିତି ପୂଜା ଉପଚାର ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କର ଉପଚାର ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥାଏ। 2ଟି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମହାଦେବ ବିଶେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଏଠି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହୁଏ। ମହାଦୀପ ବି ଉଠେ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବି ହୁଏ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବି ହୁଏ, ମହାକାଳୀ ଅଛନ୍ତି, କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏଠି ହୁଏ। ତା ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଏଠି 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଆସିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଏ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ ମୋର ପରିଚୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏକ ନମ୍ବର, ସେଥିରେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିବି। ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଫୋନ୍ଟିଏ କରିବେ, ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଫୋନ୍ରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଏମିତିକି ମିଛରେ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମିଛରେ କହି ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଚିତ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ନ କଲେ
ये चैनलटी चली परिबो नाही। जहाँ भी हो एतिकी कहिबी आपण माने ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर करंतु। नना चैनल आपण मानक पई रहिली। नमस्कार।